it is audible. Okay. Meeting is called to order. Welcome to Rotary Club Kakinada, the first club in East Godavari district and second club in Rotary District 3020. A warm good evening to all. I recognize the presence of PDG Anjaney Murthy Garu, RRFC Tikku Garu, club members, other club members, Rotaracts, friends, guests, and family members. Welcome again. Today is the last meeting of August membership month. In this meeting, we have few members, new members joining in our club. So we are inducting few members, as well as we have few members introducing themselves. That is members talk. Along with that, today's topic, it is Rotary News Week. Telugulo Rotary Prapancha Vartalu ee roju chadavabadtayi. So let us start with inducting new members. Now I request our membership chair Badam Jairam Garu to unmute himself and induct our members, new members. Jairam Garu. Good evening, sir. Good evening, Andy. So I have the privilege to introduce the new members to this August gathering. Like as said by President Pawan Garu, this membership month is going to end with this meeting. So today we are having new members coming to our Rotary Club Kakinada. Slide, sir. Slide, please. The first one, the Vishnu Vadapalli. His professional classification is Saloon and Beauty. He is running a V&V Saloon and Beauty facility. His facility is behind Apollo Hospital. He is married to Sridevi. He is blessed with 2 children. And we should all wish him good luck because he is opening a new facility in his first floor from tomorrow onwards. So, Vishnu Vadapalli Garu, welcome to Rotary Club Kakinada Andi. The second, Sri Ramarao Garu Bogavilli. His professional classification is distributor FMCG. His Britannia, Patanjali and Dawat are the products he majorly deals in. He is in this business from last 35 years. His firm name is Sri Gayatri Agencies. He married to Uma Naga Venkata Shukla Garu and blessed with 2 children. Sri Ramarao Garu, welcome to Rotary Club Kakinada. Third one, Ravi Kumar UVV. His professional classification, distribution of dairy products. Is the managing Dian Dairy Products Private Limited. He is having 2 outlets, one in RTO Office Road and second one is in Bandwadi Junction. His part curd, Munta Perugu, is a must-try product from his range. So let me welcome Ravi Kumar Garu to Rotary Club Kakinada. Next slide, please. From the left side is the Rahman Khan. His professional classification is retailer opticals. He is the owner of Metro Opticals. He is married to Bashir Unisa Begum and blessed with 2 children. He is having multiple outlets in Kakinada. So Rahman Khan Garu, welcome to Rotary Club Kakinada. And from left second
Satyanarayana garu VV Mummidi. His professional classification is railway contracts. He is married to Anantalakshmi garu. He is having one child who is did his MBA. He is a very friendly and service-oriented member. So Satyanarayana garu, welcome to Rotary Club Kakinada andi. And Vinil Puram, his professional classification is home products and more than 30 plus brands that they deals with. His firm name is Santi Plastics. He is married to Revati and is blessed with recently blessed with a baby boy. So I welcome Vinil Puram to Rotary Club Kakinada. So Murthy KVR, his professional classification is computer sales and services. Their firm name is Sri Solutions. They have an outlet in Subhadra Arcade. They deals in different computers, laptops, etc. And dealers for Dell. He married to Sunita Garu and blessed with 2 children. So welcome Murthy Garu to Rotary Club Kakinada. So today we are inducting 7 new members to our club. So all the new members who have joined today, we welcome to Rotary Club Kakinada andi. ఈ రోజు నుంచి మీరు రొటేరియన్ అని మీ పేరు ముందు మీరు పెట్టుకోవడానికి అర్హులు. ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా మనం మీటింగ్ పెట్టుకున్న వలన మీకు పిన్ కానీ సర్టిఫికేట్ కానీ ఫిజికల్గా హ్యాండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాము. లేకపోతే ఒక ఇండక్షన్ టైంలో ఒక మెంబర్ని జాయిన్ చేసుకున్నాక వారికి పిన్ బహుకరించి పిన్ అలంకరించి వారికి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం అన్నది రోటరీ యొక్క సాంప్రదాయం. ఈ మీటింగ్లు జూమ్లో అవ్వడం వల్ల అవి చేయలేకపోయాము. సరైన సమయంలో మీకు అవి అందజేయడం జరుగుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సో పవన్ గారు, ఓవర్ టు యూ. Thank you, Jairam Garu. That's a wonderful effort, Andy. Like this month, you kept a lot of effort in inducting 28 plus members. And I welcome all the new members, 7 members to Rotary Club Kakinada family. We'll soon have an orientation session as well as a meeting, a physical meeting too when possible. Thank you so much for joining. Now we have members talk. Ante last week ఎవరైతే రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ జాయిన్ అయ్యారో ఆ మెంబర్స్ ఒక 3 మెంబర్స్ మాట్లాడతారు. ముందుగా జీవీఆర్ మూర్తి గారు, అపోలో హాస్పిటల్స్ జీవీఆర్ మూర్తి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మూర్తి గారు మీరు లిస్ట్లో కనబడట్లేదు. సో ఒకవేళ మీరు మీ పేరుతో కాకుండా వేరే ఫోన్ నేమ్ తోటి ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తామండి. సార్ లేనట్టున్నారు సార్. ఓకే, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. కళ్యాణి గారు, నేమాని కళ్యాణి గారు. యా, కళ్యాణి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వినపడుతుందండి? యా, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ అండి. నమస్తే అండి. నా పేరు కళ్యాణి అండి. నేను మా కళ్యాణి గారు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసుకోండి, ఫ్యాన్ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. మా హస్బెండ్ ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయ్యాక మా ఇద్దరం కాకినాడ వచ్చి సెటిల్ అయ్యామండి, వైజాగ్ నుంచి. మా ఇద్దరికి కూడా సోషల్ సర్వీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండింది. జయరాం గారు కింద మాకు రమేష్ గారు ఉంటారు, వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా రోటరీ క్లబ్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు. సో దాని మీద సోషల్ సర్వీస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ మీద మా ఇద్దరం ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యాం అనమాట. నేను వైజాగ్ లో నేను
హోమ్ మేకర్ నేనండి. నేను వైజాగ్లో ఉండగా చాలా ఆర్ఫనైజెస్కి వెళ్తుండేదాన్ని. అంటే వాలంటరీగా నా అంతట నేనే అనమాట. ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ లోనూ ఉండేదాన్ని కాదు. వెళ్ళి పిల్లలకి క్లాసెస్ చెప్పటం, పర్సనల్గా హైజీనిక్ వాల్యూస్ చెప్పటం, నెక్స్ట్ ఇంకా వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరమైనవన్నీ చిన్న చిన్న పనులన్నీ చేసి పెట్టడం చేస్తుండేదాన్ని అనమాట. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక ఏదైనా ఇంకా ఇండివిజువల్ గా చేయడం చాలా కష్టం అని నాకు అక్కడ బాగా తెలిసిపోయింది. ఎందుకంటే చాలా రకరకాల ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి, ఒకళ్ళు చేయలేము ఏదైనా. సో అందు గురించి నేను ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ లో చేద్దాం అనుకున్నానండి. అందు గురించి నాకు ఇప్పుడు ఈ రోటరీ క్లబ్ ద్వారా నాకు ఈ అవకాశం వచ్చింది. నేను తప్పకుండా మీరు ఎట్లాంటి వర్క్ ఇచ్చినా నేను కరోనా టైం అయ్యాక నేను ఫీల్డ్ వర్క్ కూడా వచ్చి చేసి పెడతానండి. అంతకుమించి నా గురించి చెప్పడానికి ఇంకేమీ లేదండి. Thank you, madam. Thank you so much. We'll definitely work on whatever the expertise you have on. Now I request Prasad Rao garu. Sir, last time I told you some కొంచెం brief గా చెప్పాను, but anyhow I will repeat now. That's in club assembly and ఇది public meeting కాబట్టి then you can again introduce completely. Okay. Complete profile. Good evening all my friends Rotarians and our senior member ఆంజనేయ మూర్తి గారికి నమస్కారాలండి. నా పేరు ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రసాద్ రావు అండి. యాక్చువల్లీ మా నేటివ్ ప్లేస్ కాకినాడే. మా ఫాదరు డాక్టర్ ఎన్ఎస్ నారాయణమూర్తి గారు అనమాట అండి. లేట్ డాక్టర్ ఎన్ఎస్ నారాయణమూర్తి గారు, వాళ్ళ రెండో అబ్బాయిని నేను. నా స్కూలింగ్ ఇక్కడ రెడ్ కాన్వెంట్లో అయ్యిందండి. దెన్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఐడియల్ జూనియర్ కాలేజ్లో చేశాను. దెన్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కంప్లీట్ చేసుకుని ఇన్ ద ఇయర్ 1981 I joined in Hindustan Construction Company and I worked in Nilgiri Hills లో పనిచేశాను, టనల్స్లో పనిచేశాను. దెన్ in the year 1982 I joined in Visakhapatnam Steel Plant and I retired in the steel plant in 2019 మేలో రిటైర్ అయ్యానండి. నాకు మ్యారేజ్ ఏమో 1986లో కళ్యాణితో మ్యారేజ్ జరిగింది. నాకేమో ఇద్దరు బాబులండి. మా పెద్ద అబ్బాయి ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఈజ్ ఎంటెక్ ఫ్రమ్ ఐఐటి ఫ్రమ్ ఖరగ్పూర్, ఐఐటి ఖరగ్పూర్ అండి. అండ్ మా పెద్ద అబ్బాయికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది. షీ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ఐటీ జాబ్ ఇన్ బెంగళూరు. Next, my second son is doing postdoc in Ames, Iowa University. He did his BTech from IIT Chennai, Madras. Then he did his PhD in mechanical engineering at Illinois University Urbana-Champaign. Last year, October, he was awarded with is a Doctor of Philosophy. Now he is doing postdoc in Iowa University. And now my other responsibility is that I have to get him married. That's all. And apart from that, we have settled in Kakinada now. And Jairam Garu, Balram, and Srinivas, and Ramesh Garu, my friends and world. They have told me about this Rotary and all, and I said I have given my willingness. So actually na friends ante chala ishtam. I'll make more friends, and at the same time I will try to do service. Sir, that is all about me. Thank you. Thank you, Prasad Rao garu. Thank you so much for the introduction. GVR Murthy garu ఉన్నారండి? జీవీఆర్ మూర్తి గారు మీరు ఉంటే కనుక ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. జీవీఆర్ మూర్తి. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్. జయరామ్ గారు, ఇఫ్ పాసిబుల్ వన్స్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్. నౌ వి విల్ మూవ్ టు ద యాక్చువల్ టాపిక్, దట్ ఈస్ రోటరీ న్యూస్ వీక్. తెలుగులో రోటరీ ప్రపంచ వార్తలు. ఇది మనకి ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు క్లబ్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ గోపు కాశీ విశ్వనాథ్ గారు. విశ్వనాథ్ గారు, హలో. యా విశ్వనాథ్ గారు వినబడుతుంది? యా, ఐ యామ్ అవైలబుల్.
మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోవాలండి. ఎస్. పవన్, యా, గో హెడ్ అండి. యు ఆర్ లుకింగ్ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. రోటరీ న్యూస్కు స్వాగతం. చదువుతున్నది గోపు కాశీ విశ్వనాథ్, రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ. వార్తలు ప్రారంభించే ముందు ప్రతి రోటేరియన్ ఎంతో గర్వించదగ్గ ఆనందపడే వార్తతో స్టార్ట్ చేస్తాను. అదేంటంటే, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్రికాను పోలియో ఫ్రీగా ప్రకటించింది. ఇక మిగిలిన కేవలం 2 దేశాలు, అవి పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. జూలై నెల కవర్ పేజీగా 2020-21 రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అయిన హాల్గర్ నాక్ మరియు ఆయన భార్య సుసెన్నాల యొక్క ఫోటోలను ప్రచురించడం జరిగింది. జర్మనీ నుండి రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైన మొట్టమొదటి వ్యక్తి హాల్గర్ నాక్. హాల్గర్ నాక్ రోటరీలో 1992లో జాయిన్ అయ్యారు. ఈయన ఎక్కువగా యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ పట్ల శ్రద్ధ కనపరుస్తారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ అనేదే ఆయన ప్రయారిటీ. అలాగే రోటరీ ఓపెన్స్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఈ సంవత్సరం రోటరీ థీమ్. ఇప్పుడు మనం కవర్ పేజీని మీకు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ పవన్? ఎస్, క్లియర్ అండి. రైట్. హోనోలులు రోటరీ కన్వెన్షన్ గురించి 2019-20 రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ మార్క్ మెలోనీ మాట్లాడుతూ, ఆన్లైన్లో కన్వెన్షన్ జరుపుకోవడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రొటేరియన్స్ చాలా నిరుత్సాహపరిచిందని పేర్కొన్నారు. ఇది చదివిన తర్వాత నాకు గుర్తొచ్చింది అంటే టెక్కు గారే. ఎందుకంటే రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ కోసం ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఆయన. ఇప్పటి వరకు ప్రతి రొటేరియన్కి 6 ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్ స్థిరపరిచితం. 6 ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్ అనేది ప్రతి రొటేరియన్కి తెలుసు. కొత్తగా వచ్చిన మెంబర్ల గురించి వాళ్ళ సౌలభ్యం కోసం మరలా ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. 6 ఏరియాస్ ఫోకస్ ఇన్ రోటరీ ఏంటంటే పీస్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్రివెన్షన్, డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్, వాటర్ అండ్ శానిటేషన్, మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్, బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లిటరసీ, ఎకనమిక్ అండ్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్. ఈ 6 ఏరియాస్ ఆఫ్ ఫోకస్ ప్రతి రొటేరియన్ కూడా స్థిరపరిచింది. అయితే కొత్తగా 7th ఏరియా ఆఫ్ ఫోకస్ని ప్రవేశపెట్టింది రోటరీ. అదేంటంటే పర్యావరణ పరిరక్షణ, దట్ ఈస్ సపోర్టింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ రోటరీ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది ఈ కార్యక్రమాన్ని. ఇది 1 జూలై 2021 అమలవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన చిత్రాన్ని ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు. నిర్భాగ్యులైన వారిని గుర్తించి సహాయం చేయడం రోటరీకి పరిపాటి. అందుకే రోటరీ క్లబ్ చండీగఢ్ వారు రైల్వే పోర్టర్స్కి రేషన్తో సహా అన్ని విధాల సహాయం అందించారు. పాస్ట్ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ రాజేంద్ర సాబు ఈ క్లబ్ వారే. ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ మరియు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ సహాయ కార్యక్రమాల్లో రోటరీ యొక్క సహాయాన్ని అందించగా 55 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి COVID-19పై పోరాటానికి కావాల్సిన మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. క్లబ్ సభ్యులు దైనందిన అవసరాలకు లబ్ధిదారులకు అందజేయడం ఈ చిత్రంలో చూడొచ్చు. నూట 1 కుటుంబాలు, 400 మంది సభ్యులు కలిగిన మహారాష్ట్రలోని ఓహోలీ అనే కుగ్రామాన్ని రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ వాయ్ సమూలంగా మార్చి అభివృద్ధి పదంలో నిలబెట్టింది. $34,000 గ్లోబల్ గ్రాంట్తో గ్రామంలో ఒక నుయ్యి తవ్వి దాని నుండి నీటిని దగ్గరలో నిర్మించిన రిజర్వాయర్లోనికి పంప్ చేసి అక్కడ నుండి ప్రతి ఇంటికి పైప్ లైన్ ద్వారా నీటి సరఫరా చేశారు. అప్పటి వరకు నీటి కొరకు గ్రామంలోని స్త్రీలు, పిల్లలు ప్రతిరోజు 3-4 గంటలు కష్టపడేవారు. ఇంటింటికి వాటర్ కనెక్షన్ వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి గవర్నమెంట్ నుండి 2 లక్షల రూపాయలు పొందడానికి అర్హులయ్యారు. ఇప్పటి వరకు 80 గుడిసెలు పక్కా ఇళ్లుగా మారాయి. మిగిలినవి త్వరలోనే పూర్తి కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇంతటితో తృప్తి పడకుండా గ్రామస్తుల బ్రతుకు తెరువు కోసం ఏమైనా చేయాలి అనే ఆలోచన చేయగా గ్రామంలోని ఎక్కువ మంది కుట్టు మిషన్లు, పాపడ్ తయారు చేసే మిషన్లు కావాలని కోరారు. కానీ రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ వాయ్ వారు వినూత్నంగా ఆలోచించి 35 కుటుంబాలకు మేకల పెంపకంలో మెళకువలు నేర్పించి ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 6 మేకలను ఇచ్చారు. దీనికి గాను $33,000 వెచ్చించారు. ఇంత మొత్తాన్ని సమకూర్చడంలో
కేవలం టీఆర్ఎఫ్ఏ కాకుండా రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో 6650లోని రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ నైల్స్, ప్లెయిన్ టౌన్షిప్ మరియు సాలం భాగం పంచుకున్నాయి. పూర్తిగా ఒక గ్రామంపై దృష్టి పెట్టి దానిని సమూలంగా అభివృద్ధి పథంలో నడిపించిన రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ వాయ్ సభ్యులు ఎంతైనా అభినందనీయులు. పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ మీనా పటేల్ లబ్ధిదారులకు మేకను ఇవ్వడం ఈ చిత్రంలో మనం చూడొచ్చు. అలాగే ఒక సంతోషకరమైన లబ్ధిదారుని మొహాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. మేడం రషీదా భగత్ వారి ఎడిటర్స్ నోట్లో మిస్సింగ్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ కన్వెన్షనల్ కన్వెన్షన్ అనే శీర్షికన హోనోలులులో జరిగిన రోటరీ కన్వెన్షన్ COVID-19 కారణంగా వ్యక్తిగతంగా హాజరు కాలేకపోయినందుకు ప్రపంచవ్యాప్త రొటేరియన్లు అందరూ ఎంతో నిరుత్సాహపడ్డారని తెలియజేశారు. రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ 1978-79 సర్ క్లెమ్ రెనాఫ్ మృతికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. 3H అనే పేరు చెప్పగానే గుర్తొచ్చే పేరు సర్ క్లెమ్. 3H అంటే హెల్త్, హంగర్ అండ్ హ్యుమానిటీ. రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ లీడర్షిప్ లో కొంతమంది వ్యతిరేకించినా కూడా కేవలం సర్ క్లెమ్ పట్టుదల వల్లే పోలియో ఎరాడికేషన్ ప్రోగ్రాం అమల్లోకి వచ్చింది. పాస్ట్ రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ రాజేంద్ర సాబు మరియు KR రవీంద్రన్లకు సర్ క్లెమ్ అత్యంత సన్నిహితులు. రాజేంద్ర సాబు ఆయన భార్య ఉషాలు సర్ క్లెమ్తో దిగిన చిత్రాన్ని మనం ఫోటోలో చూడవచ్చు. అలాగే దిస్ ఈస్ ద పర్సన్ ఆఫ్ 3H సర్ క్లెమ్ ఆయన భార్య రవీంద్రన్, PRIP రవీంద్రన్ గారితో. అట్ ద సేమ్ టైం సర్ క్లెమ్ ఎవరిదైతే బ్రెయిన్ చైల్డ్ 3H అనే కార్యక్రమం బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ సర్ క్లెమ్. శ్రీలంకలో కేవలం ఒక్క కరోనా కేసును గుర్తించిన వెంటనే ప్రభుత్వం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, యూనిసెఫ్ మరియు వరల్డ్ బ్యాంకులతో నిర్మాణాత్మకమైన మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మీటింగ్ కు సేవా సంస్థల నుండి కేవలం ఒక రోటరీని ఆహ్వానించింది. వెంటనే శ్రీలంక రొటేరియన్స్ COVID-19 టెస్టులు నిర్వహించే కేంద్ర రీసెర్చ్ ల్యాబ్ మీద దృష్టి పెట్టి 8 గంటల్లో వచ్చే రిజల్ట్స్ ని 2 గంటల్లో వచ్చేలా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయించారు. ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి వారు 10 రోజుల్లో $10 లక్షలు సమకూర్చగలిగారు. దీనిలో $2 లక్షల TRF నుండి కేవలం 48 గంటల్లో పొందడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా COVID-19 కి సంబంధించిన ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా శ్రీలంకన్ రొటేరియన్స్ వారి ముద్రను ప్రస్ఫుటంగా చూపించి అందరి మన్ననలకు పాత్రులయ్యారు. మరికొన్ని విశేషాలు క్లుప్తంగా ప్రెసిడెంట్ మెసేజ్ లో RIP హాల్గర్ నాక్ టర్న్ కోవిడ్ ఛాలెంజ్ ఇంటూ ఎన్ ఆపర్చునిటీ అని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే రోటరీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ భరత్ పాండ్యా తమ సందేశంలో రోటరీని చాలా చక్కగా 2 పదాల్లో నిర్వచించారు. అవి హోప్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. సంఘం రోటరీ నుండి సహాయం పొందడానికి పెట్టుకున్న హోప్ ని రొటేరియన్స్ అందరూ ఆ సహాయం నెరవేర్చడం లభించిన ఒక ఆపర్చునిటీగా భావించడం. ట్రస్టీ చైర్ గ్యారీ హ్యాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఓపెనింగ్ సెషన్ లో మాట్లాడుతూ AKS లో కొత్తగా 100 మంది చేరినట్టు తెలియజేశారు. AKS అంటే ఆర్చ్ క్లబ్ సొసైటీ. $2,50,000 అంటే సుమారు $1,87,00,000. ఆ పైన డొనేట్ చేసిన వారిని AKS మెంబర్ గా పిలుస్తారు. మన ప్రస్తుత గవర్నర్ భాస్కర్ రామ్ గారు మన డిస్ట్రిక్ట్ 3020లో ఏకైక AKS మెంబర్. దేశంలో అక్షరాస్యత రేటును పెంచే సదుద్దేశంతో రోటరీ ఇండియా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీతో MOU సైన్ చేసింది. యూనియన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ రవిశంకర్ ప్రసాద్ COVID-19 పాండమిక్ వంటి క్లిష్ట సమయంలో రోటరీ $200 కోట్ల వెచ్చించి సహాయం చేయడాన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి కొనియాడుతూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి డిజిటల్ విలేజ్ కార్యక్రమంలో కూడా భాగస్థులు కావాలని కోరారు. దీనికి స్పందిస్తూ RIPN రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ నామినీ శేఖర్ మెహతా తమ సంసిద్ధతను తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంలో మంత్రి 100 years ఆఫ్ రోటరీ ఇన్ ఇండియా స్మారక స్టాంపును ముద్రించడానికి గల అవకాశాలను పరిశీలిస్తామని తెలియజేశారు. ఆఫ్రికాలో త్రాగునీటి వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడానికి గాను RID 9212లో 74 రోటరీ క్లబ్లు UNEP అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్తో కలిసి కెన్యా, ఇథియోపియాలలో అడాప్ట్ రివర్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగస్వామ్యం ఏర్పరచుకున్నాయి.
సాలిడ్ వేస్ట్ తో పూడుకుపోయిన కెన్యాలోని 46 page 46. Sorry for the interruption. అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసుకోమంటారండి? అవసరం లేదు. సాలిడ్ వేస్ట్ తో పూడుకుపోయిన కెన్యాలోని అతి రివర్ మనం చూడొచ్చు. ఆర్షి నాసిక్ గ్రేప్ సిటీ రొటేరియన్స్ నాసిక్ 48 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఠాకూర్పాడ అనే మారుమూల గ్రామంలో 600 మంది ఆదివాసీల మొహాల్లో చిరునవ్వు చూడడానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్ట్ ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. గ్రామస్తులతో కలిసి రోటరీ సభ్యులు. ఇదే విధంగా బెంగళూరు దగ్గరలో గల 19 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న సరస్సును 70 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో పునరుద్ధరించడానికి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ బెంగళూరు రాజ్మహల్ విలాస్ పూనుకుంది. తరువాత ముఖ్యంగా ఒక గ్రామంలోని స్త్రీల యొక్క ఆరోగ్య పరిరక్షణ మరియు జీవనోపాధిని పెంచే ప్రయత్నంలో భాగంగా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ కాకినాడ చేపట్టిన కార్యక్రమం ద్వారా లబ్ధి పొందిన ఒక బెనిఫిషరీని మనం ఆగస్టు నెల కవర్ పేజీ మీద చూడొచ్చు. కాకినాడకి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో గల చిన్న బొడ్డుపాలెం అనే గ్రామంలో ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీలోని స్త్రీలు ఎండు రొయ్యలను తయారు చేసే క్రమంలో విపరీతమైన పొగ వచ్చే కట్టెల పొయ్యిల దగ్గర ఇరుకైన గుడిసెలలో గంటల తరబడి గడపడం WWF అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ తో అసోసియేట్ అయిన క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ పవన్ కుమార్ మంగళంపల్లి దృష్టికి వచ్చింది. జూలై నెల 1వ తారీఖున ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన 2వ వారంలోనే జిత్తికా అనే యంత్రాన్ని ఆ గ్రామంలో ఒక బెనిఫిషరీకి ఇవ్వడం జరిగింది. దీనితో వాళ్ళు పడే శ్రమ, ఆరోగ్య సంబంధమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోవడంతో మిగిలిన వారి నుండి కూడా అభ్యర్థనలు వెలువ ప్రారంభమైంది. ఇటువంటి సుమారు 15 కుటుంబాలకు జిత్తికా యంత్రాలను అందజేయడానికి క్లబ్ సభ్యుల సహకారంతో త్వరలోనే పూర్తి చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు ఆర్సీ క్లబ్ కాకినాడ. ఈ ఫోటోలో జిత్తికా యంత్రాన్ని లబ్ధిదారులకు అందజేస్తున్న క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ మంగళంపల్లి పవన్ కుమార్, సెక్రటరీ సుధీర్ మరియు డైరెక్టర్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ ముత్తా మిథున్, పబ్లిక్ ఇమేజ్ చైర్ బాబీ వీళ్ళని చూడవచ్చు. ఇప్పుడు జూలై 26 పేరెంట్స్ డే సందర్భంగా రోటరీ క్లబ్ ఆదిత్య గ్లోబల్ జనిత్ర అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. రోటరీ క్లబ్ ఆదిత్య గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. రోటరాక్టర్స్ 181 మొక్కలు నాటి వాటిని వారి పేరెంట్ క్లబ్ రొటేరియన్స్ అంకితం ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో 18 క్లబ్లు పాల్గొన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో రొటేన్ ప్రత్యూష్ వర్మ, రొటేన్ సుష్మిత ఆదూరి, రొటేన్ ఝాన్సీ బత్తుల ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశ్వనాథ్ గారు, చాలా చక్కగా ప్రజెంట్ చేశారు. యాక్చువల్గా మా పని తగ్గించారు. మళ్ళీ స్లైడ్స్ అవన్నీ మూవ్ చేయవలసిన అవసరం లేకుండా మీరు డైరెక్ట్గా బుక్నే చూపించడం వల్ల మా పని తగ్గింది. చాలా మంచి న్యూస్ ఐటమ్స్ మనం చూసాం. దాంట్లో ఎస్పెషల్గా నాకు క్యాటిల్ డొనేట్ చేయడం అనేది చాలా బాగుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్ that is definitely going to be a good project to create some economic empowerment అండి. చిన్న ఎడిషన్ మిస్ అయ్యింది, ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. రోటరీ అట్ ఏ గ్లాన్స్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రొటేరియన్ల సంఖ్య యాజ్ ఆన్ జూలై 15th of 2020 రొటేరియన్ల సంఖ్య 11,81,103 మంది. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్త క్లబ్బుల సంఖ్య 36,169. రోటరీలో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్, రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ 525. రోటరాక్టర్స్ 1,77,330 మంది. రోటరాక్ట్ క్లబ్స్ 10,698. ఇంటరాక్టర్స్ 3,42,953 మంది. ఇంటరాక్ట్ క్లబ్స్ 14,911 మంది. థ్యాంక్ యూ పవన్. థ్యాంక్ యూ అండి. గ్లాన్స్ చాలా బాగుంది. సో
ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన మెంబర్స్ కానీ లేదంటే వాచ్ చేస్తున్న గెస్ట్స్ కానీ చూడొచ్చు. అంటే రోటరీ అనేది ఎంత మహాసముద్రము, రొటేరియన్స్, రోటరాక్టర్స్ అండ్ ఇంటరాక్టర్స్ ఇలా ప్రపంచం అంతా విస్తరించింది. సో వన్స్ అగైన్ a warm welcome to all the new members that joined our club. Thank you Vishwanath garu for a wonderful presentation, and we look forward for your next news in September last week. Right. Thank you Andy. Okay, welcome. Now I request Polio Plus fundraising chair Dr. Shahjad Ali garu to make some announcements on the podium. Go there. Change the focus. Just talk to that. Okay. Good evening, everybody. Okay. Good evening, everybody. I'm Polio Plus present chair ga chestunanandi. Present Kakinada Rotary Club lo. Actual announcement ఏంటంటే బ్రీఫ్ గా ఒకసారి మాట్లాడాలంటే ఐ థింక్ పోలియో ప్లస్ అనేది ఈజ్ లైక్ ఏ క్రౌన్ టు ద రోటరీ క్లబ్. బికాస్ ఇందాక రొటేరియన్ కాశీ విశ్వనాథన్ గారు చెప్పినట్టు దీన్ని యాక్చువల్గా ప్రపంచం మీద పోలియో యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎంత దారుణంగా ఉన్నదన్నది రికగ్నైజ్ చేసి అప్పట్లో ఉన్న రోటరీ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ క్లెమ్ రెనాఫ్ గారు చాలా దీన్ని ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్గా ఫిలిప్పైన్స్లో స్టార్ట్ చేశారండి 1978లో. అప్పటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఫిలిప్పైన్స్ వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుని అక్కడ యాజ్ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు. ఇన్ 1950s ఆ టైంలో అమెరికాలోనే అంత అడ్వాన్స్ కంట్రీలోనే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఫ్యామిలీలోనూ ఒక పోలియో కేసు ఉండేది. దానివల్ల హ్యాండిక్యాప్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉండి వాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతూ ఉండేవారు. దాన్ని వాళ్ళు చాలా వరీ అవుతూ 1978లో వీళ్ళు ఈ విషయాన్ని ఇనిషియేట్ చేశారండి ఫిలిప్పైన్స్లో. అది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడం ద్వారా తర్వాత ఫర్దర్ 1985లో పోలియో ప్లస్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ పోలియో ప్లస్లో అలాంగ్ విత్ పోలియో ఎరాడికేషన్ కోసం ఇచ్చే డ్రాప్స్తో పాటుగా ఏ విటమిన్ కొన్ని యాడ్ చేసి కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో దట్ టు ప్రివెంట్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండి. సో మనకి ఇలా కనుక ఒకవేళ రోటరీ క్లబ్ కనుక ఇది సీరియస్గా దీని ఎరాడికేషన్ అనే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండకపోతే ప్రస్తుతం మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ మనకున్న పాపులేషన్ క్వాంటిటీలో ప్రతి ఫ్యామిలీలోనూ ఖచ్చితంగా పోలియో కేసెస్ అనేది మనం చూడాల్సి వచ్చేది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ చాలా కంట్రీస్ని కంప్లీట్గా పోలియో ఫ్రీగా డిక్లేర్ చేశారు. 2015లోనండి రీసెంట్గా 3 countries were left in the world: నైజీరియా, పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండి. మిగిలిన కంట్రీస్ అన్ని అంటే అసలు పోలియో ఫ్రీ అని డిక్లేర్ చేయాలంటే 3 years కంటిన్యూస్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఒక్క కేసు కూడా ఎరేజ్ అవ్వకపోతే ఆ కంట్రీని పోలియో ఫ్రీగా డిక్లేర్ చేస్తారు. రీసెంట్గా నైజీరియాలో మొత్తం కంప్లీట్గా 3 years అబ్జర్వేషన్ తర్వాత ఆఫ్రికా కూడా కంప్లీట్ పోలియో ఫ్రీ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అది దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ద రోటరీ క్లబ్ అండి. అండ్ మనకి ఫర్దర్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దీన్ని లైట్ తీసుకుని స్టిల్ పోలియో ఫ్రీ అన్న వదిలేయడానికి లేదు. దీని ఎరాడికేషన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా తీసుకోవాలండి మనం. ఎందుకంటే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో చాలా విషయాలు ప్యారలైజ్ అవుతున్నాయి. ఆ ప్యారలైజ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్లో మళ్ళీ మనకి పోలియో రికరెన్స్ అనేది ఎక్కడైనా మారుమూల ప్రాంతాల్లో కంట్రీలో స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి అన్ని చోట్ల పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి. కాబట్టి ఇది రోటరీ క్లబ్లో యాజ్ పోలియో ప్లస్ చైర్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. మాకు ఈ విషయంలో మాకు ఒక మీటింగ్ కూడా జరిగింది డిస్ట్రిక్ట్ పోలియో చైర్ గారితో. ఆయన మాకు ఏ రకంగా దీన్ని మనం ఫర్దర్ తీసుకెళ్లాలనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో ఆయన ప్రతి క్లబ్కి ఒక టార్గెట్ లాగా ఉందండి సిస్టమ్. దాని ప్రకారం నాకు తెలిసి
ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నామో అందరికి కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్స్తోనే దీన్ని మనం సాధ్యంగా అచీవ్ చేయగలుగుతామండి. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫెలో మెంబర్స్ అందరూ ఎవరెవరికి ఎంతవరకు వాళ్ళు హెల్ప్ చేయగలిగితే ఈ విషయంలో హెల్ప్ చేసి దీన్ని పోలియో ఎరాడికేషన్లో మీ పార్ట్ మీరు తీసుకోవాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. మాకు నిన్ననే విజయవాడ నుంచి వచ్చే రాఫల్స్ అని ఉంటాయి, అవి రిసీవ్ అయినాయండి. ప్లస్ డొనేషన్ బాక్సెస్ కూడా వచ్చాయి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గో అహెడ్ విత్ ద అచీవింగ్ ఆఫ్ టార్గెట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. లాస్ట్ వీక్ జరిగిన మీటింగ్లో కొంతమంది డొనేషన్స్ కూడా ఇచ్చారండి. జరీన్ గారు అయితే నాకు చెక్ కూడా ఇచ్చారు 10,000 రూపీస్ది. అండ్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ మెనీ డొనేషన్స్. I request remaining members also to do whatever is possible in their capacity. Thank you for giving me this opportunity. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ షహజాద్ అలీ గారు. డెఫినెట్గా ఇప్పుడు పోలియో ప్లస్ ఫండ్ షేర్ చెప్పినట్టు ఈ ఎరాడికేషన్ సంబంధించి రొటేరియన్స్, రోటరాక్ట్స్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్స్ ఆర్ నైబర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ గెస్ట్స్ ఎవరైనా కూడా ఈ ఫండ్ రైజింగ్ లో పాలు పంచుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఇంత ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫండ్ రైజింగ్ చైర్ షహజాద్ అలీ గారికి చెప్పడం కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు మీటింగ్ లో కూడా మీరు చాట్ విండోలో వచ్చి మీరు మీ కంట్రిబ్యూషన్ తెలియజేయచ్చు. ఆయన మీకు టచ్ లోకి వస్తారు. సో అందరూ ఇలాగా డొనేట్ చేయగలిగితేనే మనం మొత్తం ఇంకా మిగిలి ఉన్న పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనే చోట కూడా మనం పోలియో పూర్తిగా మనం నిర్మూలించగలుగుతాము. థ్యాంక్ యూ అండి డాక్టర్ గారు. నా ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్స్ అండి. సెక్రటరీ సుధీర్ గారు అనౌన్స్మెంట్స్ చేస్తారు. Good evening, Rotarians. At the outset, I would like to welcome all our new members into the family of Rotary, and especially into Rotary Club Kakinada. We are looking forward to having fellowship with you in the next couple of weeks possibly, but we are very glad that you are here. So welcome once again. We'd like to quickly thank our meeting sponsors for today. Rotarian Sridevi Chadalada Garu, Blue Crest School, a school based on Montessori methodology for playgroup, nursery, LKG, UKG, and grades 1 to 5, and also Hobby Club. We also want to thank Rotarian Ishwar Dattu Garu, Arudra Mobiles, a multi-branded mobile showroom in Pittapuram with all the latest gadgets. A special word of thanks to Lakshmi Narayana Charugalla Garu, Lakshmi Narayana Stationery, a wide range of stationery stores in Kakinada. We'd also like to thank Rotarian GVR Murthy Garu, Apollo Hospitals. Apollo Hospitals Kakinada brings a whole new concept in healthcare to the coastal regions of Simandra. Apollo Hospitals is centrally located in the heart of Kakinada with easy access from the railway station and bus station. This facility has been planned, designed, and equipped with state-of-the-art, cutting-edge technology to provide excellent medical care for the community. We also like to thank Rotarian Zarina Begum Muhammad Garu, Mina Beauty Clinic, with 34 years of experience in beauty, hair, and wellness industry. A pioneer in Kakinada, their endeavor is to provide scientifically backed personalized beauty, hair, and spa services to you. Established in 1984 with an aspiration to give quality and result-oriented services to their customers, it is their inspiration on which their efforts thrive. So they are the most preferred and most dependable destination for all your beauty needs. We'd also like to thank Rotarian Pulavarthi Manikanta Garu, Pulavarthi Jewelers. Pulavarthi Jewelers is one-stop shop for all your gold jewelry requirements in low pricing with hallmark quality. And if you are looking for best quality silver articles,
then shopping at Pulavarthi Jewelers will be the correct option for you. We'd also like to thank Rotarian Samir Kumar Reddy Dwarampudi Garu, Kusuma Satya Function Hall, the finest and largest convention center in and around Kakinada. So celebrate your most memorable moments of your life at Kusuma Satya Function Hall and Convention Center. We'd also like to thank Rotarian Rajesh Kollepalli Garu, Rajesh Tennis Academy, the largest infra for tennis in Andhra Pradesh, with 4 full-fledged clay courts and mini court with floodlights and many other facilities, and under the excellent training of Rotarian Rajesh Kollepalli. We'd also like to thank Rotarian Dr. Pedreddy Suresh Garu, RK Super Speciality Dental Hospital in Kakinada. So we'd like to thank you all for being our sponsors for this evening. A quick look at this week's birthdays. Rotarian Rajesh Jain Garu is celebrating his birthday on the 2nd of September. A very happy birthday to you, sir. Rotarian Nandigama Kishore Garu is celebrating his birthday on the 4th of September. A happy birthday to you too, sir. And we have a couple of wedding anniversaries this week. We have Rotarian Kanumuri Kiran Garu celebrating his wedding anniversary along with his wife on the 28th of August. Rotary Club Kakinada wishes you a very happy anniversary and many more years of togetherness in the days ahead, sir. And also Madala Venkatramana Garu celebrating his wedding anniversary on the 28th of August. Happy anniversary to you, sir. And also an announcement of our upcoming meeting, which is scheduled on the 5th of September, which is a Saturday. So we request all our Rotarians to make a note of it. It is not on Thursday, but on Saturday, celebrating Teachers' Day on that day. And we welcome you all to participate in that wonderful event where there are a lot of service activities that are being planned. So please stay tuned and also be present and stay safe. Thank you again. Thank you, Sudhir Garu. సో రోటరీ క్లబ్ కాకినాడ ఇప్పుడు కూడా లక్షవారం 6:30 గంటలకి మీట్ అవుతుంటుంది. అటువంటిది ఆ నెక్స్ట్ 2 డేస్లోనే టీచర్స్ డే రావడంతో మేము ఈ మీటింగ్ని పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్స్డే మీటింగ్ని శనివారం 6:30 గంటలకి తప్పకుండా మీరు విజిట్ చేయాలి, ఆన్లైన్లో మీరు వాచ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. సో ద మీటింగ్ ఈజ్ adjourned after national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे